बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम देखने वाले बहन भाइयों, क्या हाल चाल जो ठीक ठाक हो? माशाअल्लाह से भी ठीक ठाक। अल्लाह पाक सब तंदुरुस्ती अता फरमावे। जो मुसलमान बीमार अल्लाह पाक उन्हें शफा देवे, जो बे औलाद उन्हें औलाद देवे, जो बेघर अल्लाह पाक उन्हें घर देवे। आमीन। ये बिस्मिल्लाह अल्लाह ने याद करके सुबह सुबह उठ बैठे हैं, नमाज पढ़ी तो घर का जोड़ा काम है सफाई सफूई कर दी है। हुण जो ना ये धार कढ़न लगी हाँ, गां की धार कढ़ के फिर पट्ठे लैवांगी, क्योंकि फिर उस तो बाद जो ना मेरे खामन तुर जाना नलके नलका आने वाला साडा, तो वह नलका जाके उस मस्जिद में नवाना जाके, तो फिर वो पट्ठे बड़ी दूरों लैके आने, तो सिर तो मेरे को चुक के आने। नहीं तो उन्हें आखा चलो जल्दी जल्दी पट्ठे लैके आप आ जाने, उस बाद फिर तुम कुत्ते तो पाते रहे। मान फातमा ने आखिया तू आटा गुन दे, उन्हें स्कूले भी जाना, तो ये लगी आटा गुनना। आ मेरी बहन ने जी दी सी ना दवाई लिख के, ये मैं टूप लिया सी राती। हामद मेरे लिया सी एक सुक्का टीका तो एक टूप लिया सी, मैं वो इस्तेमाल नहीं की। पहला मैं ये आख्या भाई अपनी बहन की जी ना चीज़ ये इस्तेमाल कराँगी, क्योंकि मेरी बहन के दिल च ना जाए कि लै साड़ी चीज़ आखी हुई इस्तेमाल नहीं की। तो ये हुण मैनू ना अल्लाह किता काफ़ी फर्क पै गया है, क्योंकि राती फिर उस मेरी बहन ने रबता होया सी, तो उन्हें आख्या भी तू इस तरह ना भला नहाना है, तो नहा के तो फिर इस्तेमाल करनी सारे जिसम नूं। ते मैं इवें कीता सी माशाअल्लाह, चोण मैनूं सुकून हो गया। नहीं तो सुबह सुबह उठदे साल ना बहुत ज़्यादा खारिश होंदी सी, बहुत ज़्यादा खारिश होंदी, इन्नी खारिश होंदी सी कि मेरे को नींदा नहीं सी। ते अज अल्लाह दा शुक्र है कि अल्लाह पाक उस मेरी बहन तंदुरुस्तियां देवे, ते मेरी बहन अल्लाह पाक बहुत बाता देवे, ते अल्लाह पाक मेरी बहन के बच्चों जेह्ड़ा ना पढ़ाई की तौफीक देवे। मैं बड़ा शुक्र अदा करनी उस बहन का, जिस बहन ने मैनू बचा लेनी। तो मेरी तो हालात ही कोई नहीं सी, बस मैं तो रोंदे आ रहना, इन्नी एलर्जी हो गई सी ना, कोई हालात भी नहीं सी, ना कोई डॉक्टर छड्डिया, ना कोई जेड़ा ना होंदा दम दरूद जेड़ा करांदे वो भी दम दरूद करांदे रही भी, हो सकता पता नहीं की मसला बने। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है अज मैनू ना कोई कतरे फर्क है, यानी कि 3 हिस्से रह गई है खारिश, तो एक हिस्सा लगी गई है। तो ये 1-2 दिन इस्तेमाल करांगी, जो खत्म हो गई तो फिर ला लवांगी। तो अल्लाह की बहुत जो ना फर्क मैंने पै गया। बस साढ़े भैन भाइयों की दुआ चाहिए है कि हर इंसान को कोई दुख ना आवे, तो असी भी दुआ करने, तुसी भी दुआ कर दी करो। लो फिर मक्खी मैं खावा हाँ नहीं सबर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम देखने वाले भैन भाइयों नूं। अल्लाह पाक तुहाडे हिम्सो मान च रखे। अल्लाह पाक तुहाडे कारोबार ते मालो जान च बरकत अता फरमाए। अल्लाह पाक तुहानूं ढेरों खुशियां देवे। ते अज दा व्लॉग करने स्टार्ट। सवेरे सवेरे अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ के भैन भाइयों वास्ते दुआ मांग के ते हलीमा चले गई है पट्ठे लैन, तो मैं गा रही हाँ क्योंकि वो रक्शे वाले ने आना सी समान लैके नलके का। तो मैं कि चलो मैं वो ना मिस्त्री नूं ही किहा, मिस्त्री लगा है बोर करन वास्ते। तो मैं कि चलो मैं समान लवा के ना तो फिर मिस्त्री नूं कहांगा कि चुक खड़ेगा, तो जाके फिर नलका अज लगाना है।
ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਕੰਮ ਵੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਧਰ ਲੇਬਰ ਮੈਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਨਲਕਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆਏ ਸਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਰਨਾ। ਬਾਈ ਜੀ ਮਿਸਤਰੀ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮਿਸਤਰੀ ਵੀ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਬੋਰ ਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਬਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਲਕੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ ਲਦਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 10-15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਹੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਲਕਾ ਲਗਵਾਉਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਇੱਕ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਸਲਨ ਵਜ਼ੂ ਕਰਨ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਨਲਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੀ। ਨਾਲ ਘਰ ਹੈ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਘਰ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉੱਪਰਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਵਜ਼ੂ ਕਰਨਾ, ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਰੋਡ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਲੰਘਦੇ ਟੱਪਦੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਸਕੂਲ 'ਚ ਵੀ ਨਲਕਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ 3-4 ਫਾਇਦੇ ਇਸ ਨਲਕੇ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਸ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਅਜਰ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਨੇ ਇਹ ਨਲਕਾ ਲਗਵਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਮਾਲੋ ਜਾਨ 'ਚ ਬਰਕਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨੂੰ ਢੇਰੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਵੇ ਮੇਰੀ ਉਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜਿਨੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਇਹ ਨਲਕਾ ਲਗਵਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਬਾਈ, ਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਤਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹੋ। ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਬਾਈ ਹੋਰੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਬਈ ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਦੇਂਗੇ ਜੇ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਾਨ ਬਾਈ ਜੀ ਅੱਛੇ ਵਾਲਾ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਸੇ ਅੱਛਾ ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਈ ਜੀ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਮਿਸਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਮਿਸਤਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਣਿਆ ਪਛਾਣਿਆ ਮਿਸਤਰੀ ਸਾਹਿਬ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ ਮੂੰਹ ਕਰਿਓ ਨਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਣਿਆ ਪਛਾਣਿਆ ਮਿਸਤਰੀ ਹੈ? ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜ਼ਹੀਰ ਸਾਹਿਬ? ਪੁਰਾਣਾ ਮਿਸਤਰੀ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੀ ਮਿਸਤਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਲਗਾ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਨਾਲ ਰੋਡ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਕਿੱਕਰ ਨੇ ਨਾ ਥੋੜੇ ਲਾ ਦੇਣਗੇ ਨਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਜਨਾਜ਼ਗਾਹ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਲਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਵਜ਼ੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਨਾਜ਼ਗਾਹ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ। ਇੱਧਰ ਸਹੀ ਰਿਹਾ ਜਨਾਜ਼ਗਾਹ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਲਕਾ? ਹਾਂ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ, ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਰੋਡ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੋਂ। ਪਾਣੀ ਵੀ ਅਗਰ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੈ ਮਸਲਨ ਤਰੇ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਪੀ ਸਕਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਮਸਲਨ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਜ਼ੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਧਰ ਹੈ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਮਸਲਨ ਘਰ ਨੇ। ਫਿਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਜ਼ੂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਆਬਾਦੀ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰ ਆਏ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਛੋਟੇ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਘਰ ਹਨ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਚਲੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਿਸ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਸ ਦੁਆ ਕਰ ਦੇਣੀ ਕਰਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਹੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਕੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਫਰਸ਼ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਨਮਾਜ਼ੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੱਖਾ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਏ ਨੇ।
ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਾਫ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਨਮਾਜ਼ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਪੁਜਾਇਆ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਤੌਫੀਕ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ੀਦ ਜਾਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਲੀਨ ਵੀ ਥੱਲੇ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਫ ਹੀ ਥੱਲੇ ਹੈਗੀ ਕਲੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਕੂਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਐਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਆਂਦੀ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ ਜੀ ਕੱਪੜੇ ਸੀਤੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀਤੇ ਨੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਸੀਤੇ ਨੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਖ ਸੀਤੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪੂਪੋ ਨੂੰ ਆ ਪੂਪੋ ਨੂੰ ਸਾਧ ਮਾਰ ਹਾਂ ਆ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਪੂਪੋ ਇੱਥੇ ਬੈ ਬਾਏ ਬਾਏ ਕਰ ਦੇ ਪੂਪੋ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਏ ਬਾਏ ਕਰ ਬਾਏ ਬਾਏ ਆ ਮੁੱਛ ਢੀਲਾ ਕਰ ਕੇ ਕੁੱਪ ਬਾਏ 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 ਇਹ ਕੀ ਲਈ ਬਣਾ ਹੈ ਉਹ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਨਵੇਂ ਸੀਤੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਅੱਛਾ ਲਓ ਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ ਹੈ ਪੋਨੀ ਵੀ ਅੱਛਾ ਪੋਨੀ ਵੀ ਵਿਖਾ ਦੇ ਬਾਈ ਅੰਮਾ ਵੀ ਵਿਖਾ ਦੇਵਾਂ ਅੰਮਾ ਵੀ ਵਿਖਾਵਾਂ ਇਹ ਪੋਨੀ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਈ ਏ ਤੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੂੰ ਹੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿਦੇ ਹੁਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਆ ਉੱਠ ਪੈ ਉਹ ਬਾਉ ਪਾਪੜ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਬਾਉ ਨੂੰ ਕੋ ਆ ਪੂਪੋ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਹਾਂ ਖਾ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਸਵੇਰੇ ਦਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਚੱਲੇ ਆ ਉੱਥੇ ਤੇ ਵੇਖਨੇ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਤੇ तमाम ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀ ਅਤਾ ਕਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਰੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਬੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਮਿਸਤਰੀ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਸੀ ਬੋਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਲੈਣ ਗਿਆ ਘਰੋਂ ਬਾਕੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਰੇਤ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਲਕਾ ਤਕਰੀਬਨ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ बाकी मैं अपने बहन भाइयों नाल कुछ गल करनी चाहना कि जो भी है ना इत्थे मेरी उस बहन ने मेरे रबता किया ना कि भाई नलका लगवाना है तो जब तक मैं अपनी तसल्ली नहीं की भाई इतने पैसे लगते हैं या इन्ना खर्चा होना मैं उस बहन को हाँ नहीं की मैं उन्होंने बहन को कहा कि जे मैं ना पता करके तुहानू पुछ के सारा फिर दसांगा तो उन्होंने कहा ठीक है फिर मैं जो सारी तसल्ली करके ना अगों पिछों उतों में मसलन जितों खरीदया नलका का समान उहदे कोलों मिस्त्री कोलों सारा पुछ के फिर डिटेल दसी फिर उस बहन ने कहा भी उस माँ जी का भी नलका लगवाना है तो मैं वो दसी सारी गलबात फिर हकीकत इत्थे दा नलके का खर्चा तकरीबन इस टाइम सारा मिस्त्री तिकर और जोड़ा थले पूरा बनना है फर्श पा के इट्टां इतों ही मिल गई अगर इट्टां का भी खर्चा पाइए तो तकरीबन 1500 रुपया वो एक्सट्रा उत्ते आ जाना सी खर्चा नलके का समान अच्छे वाला पा के ना जो सारियां तो अच्छा है वो पा के तकरीबन 20 फुट नाल जी मशीन होंदी है वो पा के ते 35 फुट एक पैप है तो 40 फुट एक पैप ये पा के तकरीबन जोड़ा है ये समान है ना जी ये समान आ गया है
ਹਾਂਜੀ 22 ਤੋਂ 23,000 ਰੁਪਏ 'ਚ ਇਹ ਸਮਾਨ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਦੋਸਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1500 ਰੁਪਇਆ ਜੋ ਖਰਚਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹਦਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਉਹ ਪਿਆ। ਫਿਰ 4000 ਰੁਪਇਆ ਤਕਰੀਬਨ ਮਿਸਤਰੀ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾ ਪੂ ਕੇ ਰੁਪਈਆ 28,000 ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਖਰਚਾ ਆ ਰਿਹਾ। 2,000 ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਲਾ ਲਓ ਸੀਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਪਾ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 30,000 'ਚ ਇੱਥੇ ਨਲਕਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਨਾ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਡੂੰਘਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਡੂੰਘਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਨਾ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਕਰੀਬਨ 12 ਤੋਂ 13,000 'ਚ ਨਲਕਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪੈਪ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਬੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੇ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਤਕਰੀਬਨ 750 ਰੁਪਏ ਫੁੱਟ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਇਹੀ ਨਲਕਾ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਦੇ 'ਚ 6,000 ਫਿਰ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਆਹ ਬੋਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸਮਾਨ ਸਾਰੇ, ਅਤੇ ਬੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਬੋਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਕੁ ਬੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਮਿਸਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਧਾ ਕੁ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਂ ਅੱਧਾ ਕੁ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਧਾ ਕਰਾ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਮਸਜਿਦ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਨਲਕਾ ਬਾਹਰ ਮਿਸਤਰੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਵਲੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਲੋਗ ਵੀ ਲੰਮਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਜੋ ਪਾਰਟ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਵਲੋਗ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਜੀ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਇੰਝ ਉਹ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਝੂਠ ਹੈ ਸੱਚ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਝੂਠ ਕੀ ਹੈ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਅਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪਤਾ ਵੈ ਜੇ ਉਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਝੂਠ ਕੀ ਅਤੇ ਸੱਚ ਕੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣਾ ਫੇਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਫੇਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਬਣਿਆ ਨਾ ਜੀ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ ਕਿ ਬੁਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੱਭਣ ਟੁਰਿਆ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਲੱਭਾ ਨਾ ਕੋਈ, ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਾਤੀ ਮਾਰੀ ਮੈਥੋਂ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਆਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਸੋਚ ਲਵੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕਸਮ ਝੂਠੀ ਚਵਾਈ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਉਹ ਬੱਚੀ ਮੇਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੀਕਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਵੀਡੀਓ ਵਾਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ, ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ, ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਮਾਲੋ ਜਾਨ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਅਤਾ ਫਰਮਾਵੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢੇਰੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ੇ। ਗਰੀਬ ਭਰਾ ਦੀ ਦੁਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ ਨਾ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਰਿਜ਼ਕ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਦੌਲਤ ਹੈ ਨਾ
वो झूठा भी सच्चा है। तो जो बंदा दौलत नहीं है, मिसाल के तौर अपना गुजारा करता है, वो सच्चा भी झूठा है। मैं इस तो कोई गल भी नहीं किसी नाल करना चाहता, ना मैं किसी की करता पिया। बई लोग सोच लेंदे ने भी वो फलाने दी बारे बद कोई करना नहीं भाई, ना मैनू किसी के वास्ते चलन है, ना मैनू किसी की परेशानी है। अगर कोई करता है करेगा कहते भरेगा, ठीक है। किसी के बारे कोई बुरा सोचता है ना, तो वो अपने बारे ही सोचता है। इंसान की गलत सोच है कि जे अगर इसके बारे में मतलब कोई करांगा या गल्लां करांगा ना तो इनका बुरा होएगा, ऐसा नहीं हो सकता बिल्कुल। अल्लाह पाक की लाठी बेआवाज़ है, तो जदों वो पैंदी है ना, वो वड्डियां वड्डियां दी चीकां कढ़ा देंदी है, ठीक है। तो काफ़ी मेरे बहन भाई विचों कमेंट करनगे कि लो जी हुण ने मस्जिद का नलका ला दिता तो उहदे चों पैसे बचा ले। नहीं भाई जी, ये मैं जानना या मेरी वो भैन जानती थी या मेरा अल्लाह जानता है, ठीक है। तो जो मैं खर्चा उन्होंने अपनी भैन को दसिया सी ना, पहले सारिਆਂ ਨੂੰ पुछ के तोड़ मिस्त्री तिकर फिर मैं उस भैन को दसिया सी, ठीक है। तो जदों कंप्लीट हो गया तो मैं इंशाअल्लाह सारा बायोडेटा 1-1 रुपए का मैं सारिਆਂ ਦੇ सामने रखांगा अपने भैन भाइयों के। रह गई दूसरी गल, इत्थे नलका लगवाया ना, इत्थे भाईजान जिस मेरी भैन ने लाया, अल्लाह पाक वो कारोबार से मालो जाने बरकत अता फरमाए। अल्लाह पाक वो बच्चों को तंदुरुस्ती सेहत दे, दीनी और दुनियावी तलीम हासिल करन। ते उस मेरी बहन को बड़ा अजर मिलना है, इसका बहुत सवाब है। एक तो अल्लाह पाक के घर से उन्हें नलका लगाया है, इत्थे बहुत ज़रूरत सी पानी की। दूसरा सामने स्कूल है, उत्थों बच्चे आन के पानी पीणगे। तीसरा रोड गुजर रहा है, उत्थों भी लंघदा टपदा बंदा पानी पीवेगा तो वो भी दुआ ही देगा। चौथे नंबर पर वो सामने जनाजगाह है, उत्थे वास्ते भी पानी कोई नहीं सी, उत्थे वसैल कोई नहीं सी। ऐसे स्कूल दे विच जनाजगाह है, उत्थे ही जनाजेगिरी होंदी, जनाजा यानी कि अदा करते हैं इस पिंड के सारे लोग ही, इस पिंड के भी इस पिंड के भी दोवें साइडा तो वो घर चूजू करके आते सन। इत्थे भी वो भी इन्हूं सवाब मेरी भैन को मिलेगा। तो भाईजान मेरी उस भैन ने मेरे ते इतबार किया है, तो उसने कहा है कि भाई जिथे मसलन चंगा लगे ना उत्थे लगा दो। मैनू इस उत्ते चंगा नहीं सी लगता, ठीक है। जब उस मेरी भैन ने मेरे ते इतबार किया तो मैं उस पर इतबार का लाज रखनी, ठीक है। तो बाकी एक और माँ जी और ये ने उन्होंने मैं वीडियो पाई सी, और हकीकती गल है कि मैं उन्होंने पूरी पुछ दस की, वो वाकई हकदार ने, लेकिन उत्थे नलके की खर्चा बहुत ज़्यादा है। कोई नहीं, अल्लाह पाक उहदे वास्ते भी देवेगा। तो उहदा उस माँ जी का भी लगावांगे नलका, क्योंकि वो माँ जी भी नमाज पढ़ती, तो नमाज पढ़न वास्ते वज़ू करन वास्ते नलका वार नहीं है, पानी बाहरों लैके भरती है। बच्चा बंदा कमाने वाला कोई नहीं, एक बच्ची है जिहड़ी लोगों के घर च काम करके निज़ाम चलाती है। 2 बच्चे सन ते फौत हो गए एक्सीडेंट दे विच। ते कोई नहीं, अल्लाह पाक उहदे वास्ते भी देवेगा इंशाअल्लाह ज़रूर। तो अगले व्लॉग में मुलाकात होंगी, अगले व्लॉग तक सानू दिओ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। हंसते रहो तो मुस्कुराते रहो।